الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وما بعد. أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة التي هي 27 من شهر ذي القعدة لعام 46 و400 وألف للهجرة، الموافقة 24 من شهر مايو لعام 25 و2000. كعادتنا في ليالي الأحد ننشر المصحف بين أيدينا لتلاوة كلام ربنا ومدارسته فيما بيننا، ولم نزل بصدد الحديث عن سورة الحديد التي وقفنا عند الآية 25 منها، ولم نصل إلى غايتها بعد، فسنعيد قراءتها من أولها مع تلخيص يسير مما سبق ذكره، ونواصل الحديث مع ما تبقى من هذه الآية الكريمة، سائلين الله عز وجل أن يمن علينا بالتوفيق وأن يلهمنا الصواب والهدى والرشاد، وأن ينفع بنا البلاد والعباد، إنه أكرم مسؤول وخير مأمول. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette 27e nuit du mois de Dhul Qa'dah de l'an 1446, c'est-à-dire le 24 mai 2025. Comme chaque samedi soir, nous nous retrouvons avec la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala que nous lisons ensemble et que nous essayons de méditer et de comprendre les sens explicites et implicites de ces paroles pleines de sagesse. Nous sommes toujours dans la lecture du 57e chapitre coranique intitulé Al-Hadid, c'est-à-dire le fer, et nous sommes arrivés la semaine dernière à la lecture du 25e verset de cette surah que nous n'avons pas pu clôturer et achever. On va donc reprendre sa lecture depuis le début et résumer brièvement ce qu'on a pu dire jusqu'à présent, et enfin reprendre la parole sur ce qui concerne la fin du verset, avant de passer au verset suivant, demandant à Allah Tabaraka wa Ta'ala de nous octroyer la réussite et de nous donner la guidée et la droiture, et de nous donner la science utile et de nous permettre d'appliquer cette science afin qu'elle soit un argument pour nous et non contre nous. يقول الله تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. قلنا أن البينات هي المعجزات الباهرات والعلامات الظاهرات والشرائع الساطعات، هذا كله يشمل الآيات البينات، ولعل المقصود من هذه الأمور الشرائع التي أنزلها الله تبارك وتعالى على الناس عن طريق الأنبياء والرسل. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وأنزل الله تبارك وتعالى معهم الكتاب، أي الكتب المنزلة التي ذكر بعضها في القرآن وسكت عن البعض الآخر، والمقصود أن هذه الكتب المنزلة تشتمل وتحتوي على هذه الآيات البينات التي فيها الشرائع الظاهرات. والميزان، والمقصود بالميزان العدل والقسط، وهذا الذي يقتضيه هذه الشرائع، فهي عدل كلها، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فهذه الشرائع عدل محض لا تحتمل ظلم ولا جور بوجه من الوجوه. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، أي ليعامل الناس بعضهم بعضا بالعدل والقسط وعدم الظلم والجور. ولذلك أمر الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام بالقسط، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: وقسطوا إن الله يحب المقسطين. ونهى عن الظلم، وأول من بدأ به في هذا النهي نفسه ونفسه الكريمة سبحانه وتعالى، فهو القائل عز وجل في الحديث القدسي الصحيح: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وبالإضافة إلى ذلك كتب على نفسه الرحمة، فحرم الظلم على نفسه وكتب الرحمة على نفسه سبحانه وتعالى، فهو أرحم الراحمين
وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها ويحب الرحماء فيقول عليه الصلاة والسلام ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء والراحمون يرحمهم الرحمن. فيقول عز وجل ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وسبقا قلنا أن المقصود بالإنزال هنا الجعل، أي جعل الله الحديد، وليس المقصود أنه أنزله من العلو. هذا في أكثر ما وقفنا عليه من أقوال المفسرين، ومنهم من قال غير ذلك، وإلا فالقول الأول هو المعتمد والمعول عليه. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، لأن الناس يصنعون به أسلحتهم ويقتتلون بهذه الأسلحة، ففيه بأس شديد ومنافع للناس، ولا يقتصرون على صناعة الأسلحة بالحديد، بل يصنعون بها ما يحتاجون إليه في أمورهم كلها، من إعداد الطعام بالماعون والمعالق والسكاكن وما شبه ذلك، وحفر الآبار، وكذلك قلب الأراضي وزرعها وما شبه ذلك. كل هذا أصبح سهلا ميسرا بسبب وجود الحديد بين أيدي الناس. فالناس يستعملون الحديد في الخير كما يستعملونه في الشر. والله تبارك وتعالى يقول وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وذكرنا أن من وجوه استعمال الحديد ضرب الدنانير والدراهم، وأن هذه النقود كذلك يستخدموها الناس في الشر والخير. والمقصود من هذه السورة أو من مقاصد هذه السورة الحث على الإنفاق في سبيل الله، فلعل هذا هو المقصود من قول الله تبارك وتعالى ومنافع للناس، والعلم عند الله عز وجل. وكنا قد توقفنا عند هذا الحد، فنترجم هذا ثم نعود إلى ما تبقى من الآية بإذن الله عز وجل. Alors Allah تبارك وتعالى dit لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. Certainement et assurément et réellement et vraiment, nous avons envoyé nos messagers avec les choses évidentes. Al-Bayinat, ce qui est évident, clair, manifeste. Et on dit que cette évidence-là reposait sur 3 points. Sur les créatures d'Allah qui sont évidentes dans la création et qui montrent sa grandeur et sa puissance dans la création. Et aussi les miracles et événements inhabituels qu'Allah a fait se produire entre les mains des prophètes et des messagers pour prouver leur véracité. Et enfin, les lois qui sont parfaites et absolument justes qui ont été transmises par le biais des prophètes et des messagers. D'ailleurs, Allah confirme cela par la suite en disant وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. Et cela prouve que ce qui est visé dans le bayinat, même si tous les sens qu'on a évoqués sont possibles et probables, c'est que ça fait référence aux lois qu'Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné aux créatures d'appliquer sur eux-mêmes à travers les révélations qui leur ont été transmises par le biais des prophètes et des messagers. Donc Al-Kitab, ce sont les livres qui ont été révélés aux prophètes dans lesquels se trouvent toutes ces lois qui doivent être appliquées. Et ces lois-là ont été présentes dans tous les livres qui ont été descendus par Allah tabaraka wa ta'ala pour l'humanité. Et il a dit Al-Mizan. Il a dit Al-Mizan, c'est la balance. Donc soit on fait référence ici à l'outil traditionnel qui sert à peser les choses, ou soit on fait référence à ce qu'il représente comme symbole, c'est-à-dire la justice et l'équité. Et c'est pour nous faire comprendre que toutes ces lois qu'Allah Ta'ala a fait descendre par le biais des prophètes et des messagers pour le bien de l'humanité sont totalement justes et équitables et ne comportent absolument rien d'injuste ou d'inéquitable. Et Allah a dit dans le Coran وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. Et les paroles de ton Seigneur, les mots de ton Seigneur, ni les paroles de ton Seigneur sont complètes en véracité dans les informations données et en équité dans les lois ordonnées. Et donc Al-Mizan ici, soit ça fait référence à l'obligation de peser les choses correctement et de ne pas être injuste dans la pesée, car certains peuples ont été anéantis par ce genre de raison, comme le peuple de Shu'aib, Madian, ou bien on fait référence ici à l'obligation d'être juste dans notre façon de nous comporter les uns envers les autres. D'ailleurs, Allah Ta'ala dit, après cela, لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, afin que les gens, entre eux, se comportent avec équité et justice. Et on avait vu ensemble qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a ordonné qu'on
fassent preuve de justice les uns envers les autres. Il a dit wa anqasitu, soyez justes. Et il nous a informé que ceux qui font preuve de justice, Allah les aime. Inna Allaha yuhibbul muqassitin. Tout comme il nous a informé subhanahu wa ta'ala qu'il avait rendu l'injustice interdite et que le premier qu'il a visé par cette interdiction, c'est lui-même subhanahu wa ta'ala. Comme il l'a dit dans le hadith al-Qudsi, je me suis certes interdit l'injustice à moi-même et je l'ai rendue interdite entre vous, alors ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Et en plus, s'être interdit l'injustice subhanahu wa ta'ala, il s'est aussi ordonné la miséricorde. Il a dit azza wa jalla wa kad kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmah. Votre Seigneur s'est imposé à lui-même la miséricorde. Et il se l'est imposé à lui-même et il nous a ordonné d'en faire preuve, d'être miséricordieux les uns envers les autres. Et il nous a informé aussi qu'il aimait ceux qui étaient miséricordieux. Enfin, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, soyez miséricordieux envers ceux qui sont sur terre, celui qui est au-dessus des cieux sera miséricordieux envers vous. Et il a dit, les miséricordieux, le tout miséricordieux leur fera miséricorde. Et il a aussi dit, alayhi salatu wa sallam, la yarham, la yurham. Celui qui ne fait pas miséricorde, on ne lui fera pas miséricorde. Et ça, Inch'Allah, on en reparlera après. Puis, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ. Et nous avons fait descendre le fer dans lequel il y a un mal terrible. Et lorsqu'il parle de faire descendre le fer, c'est la traduction relative, c'est-à-dire littérale. Mais en fait, ce qui est visé ici, ce n'est pas la descente, mais plutôt la création. On avait vu ensemble qu'Allah tabaraka wa ta'ala et les Arabes ont l'habitude d'utiliser le verbe nazala qui veut dire descendre pour exprimer la création ou l'existence d'une chose. Donc ici, ce qui est visé ici, ce n'est pas le fait qu'Allah ait fait descendre du ciel le fer pour le faire arriver sur terre, mais qu'il a créé le fer. Et le fer, les êtres humains s'en servent dans deux utilités principales. Fihi ba'sun shadid, dans lequel il y a un mal terrible. Al-ba's, ça veut dire le mal, ou ça veut dire al-batsh, le quwwa, la force. C'est un moyen de montrer sa force. Pourquoi ? Parce qu'on s'en sert pour fabriquer les armes. Et les armes, on s'en sert pour s'attaquer les uns les autres, se combattre les uns les autres, ou bien se défendre les uns des autres, etc., etc. Donc ça sert à imposer sa force aux autres ou à repousser les attaques des autres. D'où le sens du mot ba'sun shadid. Et de l'autre côté, il dit wa manafi'u linnas, et des profits pour les gens. Des profits pour les gens. Car aussi le fer ne sert pas qu'à fabriquer des armes seulement, mais il sert aussi à fabriquer des outils et des machines qui vont nous faciliter la vie de tous les jours. Notamment dans l'utilité quotidienne, dans la cuisine, pour préparer à manger ou pour manger, donc tout ce qui va servir aux ustensiles de cuisine, comme les fourchettes, les couteaux, les cuillères, les louches, etc., les gamelles, etc., etc., et aussi ce qui va servir à l'utilisation externe, comme tout ce qui va servir à faire des pioches et des haches et des pelles, etc., etc. Donc tous ces outils-là, ils vont être faits avec du fer et ils vont apporter un profit aux gens. Et parmi les choses qu'on fait avec le fer aussi, la monnaie, que ce soit avec de l'or ou avec de l'argent, même si l'or et l'argent ne sont pas réellement du fer, mais ça vient des minerais de la terre. Et donc, pour faire de l'argent, il faut que le forgeron frappe donc la matière première pour en faire des pièces. Donc, si ce n'est pas l'or et l'argent qui sont visés, car ce ne sont pas du fer, alors on va viser ce qui sert à faire l'or et l'argent et d'en faire donc des pièces qui vont être utilisées dans nos transactions de tous les jours. Et nous, on avait vu ensemble que dans cette sourate, parmi les objectifs principaux de ce chapitre coranique, le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala incite les croyants à dépenser leur argent dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala et dans les chemins du bien. Et Allah ta'ala va nous dire par la suite que ce fer-là doit être servi à bon escient. Et qu'en général, les mufassirin, les exégètes, disent que ce verset vise l'utilisation du fer dans le sentier d'Allah, c'est-à-dire dans la bataille et dans le combat, ce qui est un sens correct, sans aucun doute. Même si ce sens-là ne correspond pas à l'idée générale et principale qu'on retrouve dans la sourate, qui est de dépenser son argent fi sabilillah. Alors à partir du moment où il y a une possibilité d'inclure dans ce verset-là le fait justement de viser l'argent, et donc ce qui va servir à dépenser fi sabilillah, alors on est en mesure de dire que c'est ce qui est visé et pas l'autre chose. Wallahu ta'ala a'lam. ثم قال الله
عز وجل وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، هذا عائد إلى الفعل الأول، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله. فالحرف اللام متعلق بالفعل الأول وهو أنزلنا، وهو يبين العلة، التعليل أي السبب، فسبب أنزلنا الحديد لأجل هذا وهذا وهذا. والله تعالى يقول وليعلم الله، والفعل مضارع، والمضارع في الحال في زمن التكلم وفيما بعده، وهذا لو أخذناه بهذا المعنى للزم من ذلك ألا يكون الله تعالى قد علم ذلك قبل فعله، وهذا محال، لأن الله تبارك وتعالى بكل شيء عليم، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن وما كان كيف كان يكون. فما المقصود بهذا؟ ونظيره قوله تبارك وتعالى في قوله عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، لما أي لم يعلم بعد، كأنه لم يعلم، وهذا كذلك غير الصحيح. فماذا أراد الله تبارك وتعالى بهذا؟ الجواب أنه ينبغي لكل واحد منا أن يعلم أن الله تبارك وتعالى له علمان، علم يكون قبل وقوع الفعل لا يترتب عليه الجزاء، وعلم يكون بعد وقوع الفعل يترتب عليه الجزاء. فعلم الله تبارك وتعالى الأبدي الأزلي هذا شامل لكل شيء، والله تبارك وتعالى نفى عن نفسه الجهل، فالله تعالى يعلم كل شيء، لكن هذا العلم لا يترتب عليه الجزاء. فإذا علم الله تبارك وتعالى أنك ستصلي اليوم وذلك قبل خلق الخلق، لم يكتب لك أجر هذه الصلاة لأنك لم تفعله بعد، لكن إذا فعلته وحققت المكتوب علم الله تعالى أنك فعلته وبالتالي أعطاك أجرك. فالمقصود بهذا العلم هو العلم الذي يكون على الفعل أو للفعل بعد وقوعه والذي يترتب عليه الجزاء. هذا هو الجواب الذي به نستطيع أن نجمع بين هذه الأمور. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. والمتبادر إلى الذهن أن نوع النصر هنا باليد والسيف والقتال، وهذا صحيح، لكن لا ينحصر في ذلك، وقد يضاف إلى هذا كذلك نصرة الله أو نصرة دين الله عز وجل ورسوله بالمال وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. والمقصود بالغيب هنا ولو لم يكن معه أحد، فيريد بهذا إخلاص النية وعدم الرياء، وأن هذا الذي يقوم بنصرة الله ورسوله لا يريد في ذلك سوى وجه الله عز وجل ورضاه سبحانه وتعالى. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ. Donc ça, c'est la troisième raison qu'Allah Ta'ala a donnée à la création du fer. La première raison qu'il a donnée, c'est que dans cela, il y a une force terrible pour celui qui sait s'en servir. Et les humains ne cessent de rivaliser dans la façon de se servir du fer pour se faire du mal. Ils ne cessent année après année, génération après génération et siècle après siècle de perfectionner au maximum les façons d'utiliser le fer. Donc, au départ, c'était des lances, des flèches, des épées, puis après c'est devenu de la poudre à canon, des canons, des armes à feu, puis aujourd'hui on parle d'armes nucléaires. C'est quoi la prochaine étape? Donc, les gens ne se sont jamais satisfaits de ce qu'ils ont.
Parce que le but, c'est d'appuyer sa force et sa suprématie. C'est pour ça que jamais il s'arrête de rechercher la façon de trouver l'arme suprême. Donc, premièrement, première raison pour laquelle le fer existe, c'est pour prouver sa force. Deuxième raison pour laquelle le fer existe, c'est parce qu'il y a dans cela des profits et des utilités pour les gens, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Troisième raison pour laquelle le fer existe, c'est qu'afin de façon à ce qu'Allah sache qui le secourt ainsi que son messager dans l'invisible. Et là, il y a un problème. C'est que quand il dit afin qu'Allah sache, il emploie le verbe au mudari'. Et le mudari', c'est un temps continu. C'est-à-dire que c'est une action qui s'accomplit au moment où on parle ou après que l'on ait parlé. Et si on prend le verset dans son sens explicite, alors ça sous-entend qu'Allah ne savait pas avant qui allait le secourir et son messager. Et on a un verset dans Ali Imran qui donne le même sens, en apparence. Quand Allah tabaraka wa ta'ala dit Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lama as-sabirin. Pensez-vous que vous entrerez au paradis alors qu'Allah, traduction encore une fois littérale, attendez, alors qu'Allah ne sait pas encore qui a lutté parmi vous et qui fait partie des patients. Donc si on traduit littéralement, ça donne ce sens-là. Lamma, quand il vient avant le fi'l al-mudari', il a le sens de pas encore. Pas encore. Donc, le verset de Ali Imran, plus celui-ci, si on les prend en apparence, on nous fait comprendre que Allah ne sait pas encore si ces choses-là vont arriver. Et c'est faux. Parce que dans le Coran, il y a des dizaines de versets qui appuient clairement et sans aucun doute le fait qu'Allah Ta'ala sache tout depuis toujours. Ça, c'est dans de nombreux versets. Inna Allaha bi kulli shay'in alim. Allah, il sait tout. Et sa science, elle est totale et absolue et éternelle. Elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. La science d'Allah n'a pas été précédée par l'ignorance et ne sera pas suivie par l'oubli. Et ça, c'est dans de nombreux versets du Coran. Donc, comment faire le lien entre les versets qui nous disent qu'Allah, il sait tout depuis toujours, il sait ce qui existait, ce qui existe, ce qui existera, ce qui n'existe pas, et ce qui existerait, comment ça existerait si ça existait. Tout ça, ça rentre dans le sens d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit dans le Coran, وَلَوْ كَانَ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Allah nous appelle à méditer le Coran. Des fois, il y a des gens qui ne se rendent même pas compte de ce sens-là. On peut lire le Coran tout le temps. Jamais il s'est dit, j'ai pas remarqué. Jamais il s'est dit, j'ai remarqué. C'est jamais remarqué. Comment tu veux faire du tadabbur quand tu ne remarques même pas? Donc Allah nous appelle à faire le tadabbur, à chercher en profondeur dans les sens cachés. Puis il nous dit, et s'il venait d'autre qu'Allah, ils y auraient trouvé beaucoup d'incohérences. Ça veut dire que quand il y a des incohérences en apparence, il n'y en a pas en vrai. C'est à toi de chercher en profondeur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On regarde et on pose une question. Allah l'a toujours su, tout. Mais, est-ce que cette science-là a engendré l'écriture des récompenses et des mauvaises actions? Aujourd'hui, on a fait le Maghreb, tout de suite là, il y a quelques minutes. Taïe. Allah, il a toujours su qu'on ferait le Maghreb le 24 mai à 21h40 et des brouettes. Est-ce qu'il avait écrit la hasana qui va avec? Non. Cette bonne action, elle est écrite par les anges lorsqu'on accomplit l'action. Donc la science d'Allah Ta'ala est de deux formes. La première, celle qui englobe tout, depuis toujours, mais de laquelle on ne va pas écrire les bonnes actions et les mauvaises. L'écriture des bonnes actions et des mauvaises est faite par les anges lorsqu'on accomplit l'action. La première science, celle qui englobe tout, depuis toujours, mais qui ne va pas engendrer l'écriture des bonnes actions et des mauvaises. Deuxième science, celle qui va concerner l'action lorsqu'elle est accomplie et de laquelle les bonnes actions et les mauvaises seront inscrites. Donc Allah les appelle toutes les deux sciences, car effectivement, il y a la science de l'action avant qu'elle ne soit accomplie. Allah, il sait que tu vas le faire avant que tu ne le fasses. Et Allah, il sait que tu l'as fait quand tu l'as fait. Et c'est après la deuxième qu'Allah, il écrit les bonnes actions et les mauvaises. C'est comme ça qu'on comprend les versets qui sous-entendent qu'Allah ne sait pas
qu'on a fait l'action. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas encore faite pour qu'il nous récompense ou qu'il nous écrive une mauvaise action. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ. Et afin qu'Allah sache qui va le secourir. On avait dit que quand tu vois dans le Coran secourir Allah, c'est-à-dire secourir sa religion. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Donc quand on te demande de secourir Allah, ce n'est pas Allah que tu vas secourir, mais c'est sa religion subhanahu wa ta'ala. Donc secourir Allah et secourir son messager alayhi as-salatu was-salam. Donc afin qu'Allah sache qui va secourir sa religion et son messager, bil ghaib, dans l'invisible. Qu'est-ce que ça signifie dans l'invisible? C'est-à-dire dans l'absence de qui que ce soit, sans qu'il n'y ait qui que ce soit avec lui pour lequel il pourrait faire cette action-là. Et là, on comprend qu'il y a des gens qui vont yukhatiruna bi anfusihim ala ardi al-ma'raka li ajli an yanzura an-nasu ilayhim. Il y a des gens, ils vont risquer leur vie sur le champ de bataille afin que les gens les regardent. Ou bien des gens qui vont dépenser leur argent dans les sentiers d'Allah et les chemins du bien afin que les gens les regardent. Et ça on retrouve dans le Coran ou dans la Sunna. Quand Allah il parle des hypocrites qui dépensent leur argent pour que les gens, pour qu'on les voie. Ou bien le hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui nous parle de cette personne qui a combattu dans sur le champ de bataille et qui est mort et qui arrive devant Allah le jour de la résurrection et à qui Allah demande qu'est-ce que tu as fait? Il a dit j'ai combattu dans ton sentier jusqu'à mourir. Allah lui répondra c'est faux. Tu ne l'as pas fait pour moi, mais tu l'as fait pour que les gens disent de toi que tu étais jari, yani vaillant. Et c'est ce que les gens ont dit. Alors on ordonnera ce qu'il soit jeté en enfer. Wal-iyadu billah. Ici, Allah Ta'ala, il pointe la pureté de l'intention, al-ikhlas. Est-ce que tu vas faire les choses de la même façon quand tu es tout seul et quand il y a les gens avec toi? Et dans le Coran, Allah Ta'ala, il nous parle du fait de dépenser dans son sentier sans que personne ne nous voie. Et quand les gens nous voient, il dit subhanahu wa ta'ala in tubdu as-sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khayrun lakum. Si vous donnez les aumônes en public, c'est une très bonne chose. Mais si par contre vous les cachez et les donnez aux pauvres, alors c'est meilleur pour vous. Plus on se cache des yeux des gens, plus on préserve nos actions de l'ostentation. On ne dit pas que donner en public est forcément preuve d'ostentation, c'est un risque, notamment pour certaines personnes. Et donc, ici, وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ بِالْغَيْبِ, sans qu'il y ait personne. Et c'est là qu'on voit les vraies intentions. C'est pour ça que le meilleur moyen, le meilleur remède contre l'hypocrisie, c'est al-ibadatu fil khafa. C'est l'adoration dans le secret, sans que personne ne te voie. جاء رجل إلى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فقال له أخبرني هل أنا منافق؟ فقال له حذيفة أتصلي إذا خلوت؟ قال نعم. قال لست منهم. Et un homme il a dit à Hudayfa ibn al-Yaman رضي الله عنه est-ce que je suis un hypocrite? Hudayfa lui a répondu est-ce que tu pries quand tu es seul? L'homme il a répondu oui. Il a dit tu n'es pas parmi eux. Parce que les hypocrites ils recherchent le regard des gens pour qu'ils les complimentent. Amma le mukhlis, lui, il va faire les choses sans qu'il y ait personne avec lui pour le complimenter. Et ça, je sais que c'est une chose qui ronge le cœur de la plupart d'entre nous, la peur de l'hypocrisie. Et c'est bien. Il n'y a que l'hypocrite qui n'a pas cette peur en lui-même. Et le fait de ressentir cette peur-là prouve, alhamdulillah, que tu es dans le bon chemin. Et si tu veux faire le maximum pour ne pas être parmi les hypocrites, alors concentre tes efforts et accentue-les lorsque tu es seul. Lorsque tu es seul sans que personne ne te regarde, alors, bi'idhnillahi ta'ala, sache que tu es préservé de l'hypocrisie. Et parmi les meilleurs moyens, les meilleures actions à faire dans l'invisible, c'est cette lutte qu'on fait contre soi-même, que ce soit sur le champ de bataille ou bien lorsqu'on dépense son argent. Parce que ce sont les deux choses qui nous sont le plus chères.
nos personnes et nos biens. C'est pour ça qu'Allah il a appelé ces actions-là lutte, effort. Un effort sur soi-même et une lutte contre nous-mêmes. Car le premier qu'on combat dans cette lutte-là, c'est nous-mêmes. C'est pour ça qu'il a été rapporté dans certains textes, même si le sens, la chaîne de narration elle est faible, mais le sens il est correct. Comme quoi, al-jihad al-akbar ou al-jihad al-a'zam ou al-jihad al-nafs. Comme quoi, la plus grande lutte et la plus difficile à mener, c'est celle qu'on livre contre soi-même. Parce qu'on a entre nos côtes un ennemi qui nous ordonne le mal. Inna nafsa la ammaratun bisu. Quand tu as de l'argent, il te dit garde-le pour toi. Fais-toi plaisir. Ne va pas le dépenser. Et la plupart des gens écoutent cette voix-là. Et lorsqu'il faut aller sur le champ de bataille, et là, cette voix-là te dit tu vas risquer ta vie, tu vas laisser tes enfants orphelins et ta femme dans le besoin, et tu vas les mettre face à la difficulté, reste avec eux et ne les mets pas ainsi. Et alors, il l'écoute. C'est pour ça que celui qui lutte contre soi-même dans ces choses-là, il aura les plus grandes récompenses. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. وختم الله تبارك وتعالى هذه الآية بهذين الاسمين المناسبين للمقام حتى لا يقول قائل إن الله تعالى طلب منا أن ننصره لحاجته إلينا والله تبارك وتعالى غني عن العالمين فهو القائل سبحانه وتعالى ومن يجاهد فإنما يجاهد هكذا الآية فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين قال قوي حتى لا يتوهم واهم أن الله تبارك وتعالى له ضعف لا يستطيع به أن يرد من يريد أن يصل إليه بسوء فإن الله تبارك وتعالى لا يصل إليه أحد بشيء فهو العزيز ومن معاني العزيز الذي يمتنع أن يوصل إليه بشيء المنعة والقوة والغلبة والقوي الذي لا يعتريه ضعف بوجه من الوجوه سبحانه وتعالى فإن الله تبارك وتعالى قوي وقادر على أن ينصر نفسه وأن ينصر دينه وعزيز أي لا يصل إليه أحد بشيء إذن فلماذا يطلب منا أن نخاطر بأنفسنا على أرض المعركة أو أن ننفق من أموالنا مع حاجتنا إليها لأن الله تبارك وتعالى يقول في الآية ولكن ليبلو بعضكم ببعض ولكن ليبلو بعضكم ببعض هذا هو المقصود هذه هي الغاية البلاء ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم هذا هو المقصود الابتلاء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا البلاء فهذه الدار كلها ابتلاء والفائز الذي يخرج منها وقد فاز في الامتحان فلم يصده حبه لنفسه ولا حبه لماله على نصرة دين الله سبحانه وتعالى هذا هو الفائز حقا اللهم اجعلنا منهم. Puis Allah tabaraka wa ta'ala clôture et achève ce verset avec deux de ses noms les plus parfaits. Inna Allah qawiyyun aziz. Certes, Allah est fort et, je ne sais pas si l'adjectif existe, inatteignable. On ne peut pas l'atteindre. Même si le mot aziz dans la plupart des versets est traduit comme étant puissant, et le sens n'est pas incorrect, mais ici, ce qui est visé, c'est le fait qu'on ne puisse pas l'atteindre. Je m'explique. Quand Allah Ta'ala demande aux gens de risquer leur vie sur le champ de bataille ou de dépenser ce qu'ils aiment le plus, c'est-à-dire leur argent, quelqu'un pourrait se dire c'est qu'il a besoin de nous. Regarde ce qu'ils ont dit les Ahlul Kitab. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. Allah a certes entendu ceux qui ont dit Allah est pauvre et nous sommes riches. Parce que quand ils ont vu qu'Allah il demandait dans le Coran à dépenser fi sabilillah ou bien à lui prêter man dha alladhi yuqridu Allah qardan hasana, ils ont dit Allah il a besoin qu'on lui prête, qu'on lui donne. Ta'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira. Puis
كذلك, quand il demande à ce qu'on aille risquer nos vies sur le champ de bataille pour secourir sa religion, certains aux esprits mal placés et chez qui la raison a été remplacée par la folie, se diraient leur Dieu est faible et il a besoin qu'on le secoure. Mais non, Allah il ferme ses éventualités et inepties en rappelant aux gens qu'il est qawi, qu'il est fort, et que cette force-là, elle n'a aucune limite, et que toute la force qui existe dans la création vient de sa force. Comme Allah dit dans le Coran, Ma sha'Allahu la quwwata illa billah. La quwwata illa billah. Il n'y a pas de force, si ce n'est en Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit Al-Aziz, Inna Allah qawiyyun aziz. Donc Aziz, on avait vu ensemble de nombreuses fois que c'est un nom qui comporte 3 sens. Le premier, c'est la force. Allah Aziz, yani il est fort. D'où la traduction puissant. Le second, c'est celui qui a le dessus, Al-Ghalib. Wallahu ghalibun ala amrih. Celui qui a le dessus. Et sur qui on ne peut pas avoir le dessus. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih. Et enfin le troisième, alladhi lahu al-mana'a. Celui qui est inatteignable. Celui qu'on ne peut pas atteindre d'une façon ou d'une autre. Pour lui faire du mal ou autre chose. Et là tu vois à quel point les noms qu'Allah Ta'ala choisit pour clôturer les versets sont toujours liés au sens du verset. Et parmi justement les façons de comprendre le Coran et de méditer profondément sur ses sens, l'effort à fournir pour comprendre le lien entre les noms qu'Allah Ta'ala il va choisir pour clôturer les versets et le verset en question et le sens qu'il contient. C'est pas parce que ça rime ou parce que ça fait joli, non. C'est pour une raison pertinente et perspicace que seuls les doués d'intelligence et de science profonde arrivent à déterminer. ثم قال الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وهذا من باب ذكر الخاص بعد العام لأن نوحا وإبراهيم يدخلان في الأنبياء والرسل الذين ذكرهم الله تعالى في الآية السابقة حيث قال لقد أرسلنا رسلنا ونوح وإبراهيم من الرسل فهذا من باب الذكر الخاص بعد العام. ولماذا ذكرهما على وجه الخصوص؟ لأنهما أبا الأنبياء بعد آدم عليه السلام. فنوح عليه السلام يقال له أبو البشر الثاني، وإبراهيم عليه السلام يقال له أبو الأنبياء. يقول بعد ذلك سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. وهذا كذلك مذكور في بعض آيات القرآن. من ذلك قول الله تبارك وتعالى ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ويقول عز وجل وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وفي قراءة ذرياتهم في الفلك المشحون. والمقصود بالذرية هنا الآباء، لأن الله تعالى حمل في الفلك ذرية نوح ولم يحمل في الفلك ذرية المخاطبين. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون أي آباءهم. ومنه قوله تبارك وتعالى وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين. هذا في حق نوح عليه السلام. وأما إبراهيم عليه السلام فقال عز وجل ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب أي في ذرية إبراهيم عليه السلام. ويقول كذلك سبحانه وتعالى وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ويقول كذلك في حق إبراهيم عليه السلام ولقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. وهذا موافق لتمام الآية حيث يقول سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد أي من اهتدى بفضل الله عز وجل وكثير منهم فاسقون أي خارجون عن الطاعة
وهذا موافق لما سمعتموه من الآيات المتلوة. ومنهم من قال أن المقصود بالكتاب هنا اختلف عن المقصود بالكتاب في الآية السابقة، لأن الله تبارك وتعالى يقول في الآية السابقة: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. ويقول في هذه الآية: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فمنهم من قال الكتاب هنا ليس كالكتاب في الآية السابقة. فما المقصود بالكتاب؟ الكتابة. وهذا يعني إن كان صحيحا من بعض الوجوه فالظاهر أنه بعيد والعلم عند الله عز وجل. Puis on passe au verset suivant dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala dit: et nous avons certes envoyé Nuh et Ibrahim. Et pourtant, juste avant, Allah il a dit: nous avons certes envoyé nos messagers, nos envoyés. Et Nuh et Ibrahim font partie des messagers qui ont été envoyés à l'humanité. Il y en a certains parmi l'humanité. Et ça, c'est un style qui est connu en arabe. C'est-à-dire qu'on va évoquer une généralité, puis juste après évoquer des éléments qui appartiennent à cette généralité-là. Et le but dans cela, c'est de mettre en évidence ces quelques éléments particuliers qui appartiennent à la généralité évoquée précédemment. Et ça, on trouve dans le Coran, dans de nombreux passages. منه قوله تبارك وتعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. Quiconque est l'ennemi d'Allah et de ses anges et de ses envoyés et de Jibril et de Mikaël. Jibril et Mikaël sont des anges. Et Jibril et Mikaël sont envoyés par Allah Azza wa Jal. Donc ils font partie des anges et des envoyés. Donc pourquoi les citer par la suite? Parce qu'ils ont une particularité par rapport aux autres éléments qui composent cette généralité-là. Et là pareil, Allah a parlé de Nuh et d'Ibrahim alors qu'ils font partie des messagers qu'il a évoqués dans le verset précédent. Pourquoi les citer à nouveau? De par quelque chose qui les distingue des autres. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? C'est le fait qu'ils soient tous les deux les précurseurs et premiers dans une chose. Et d'ailleurs, Allah il a dit après: وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. Et nous avons mis dans leur descendance respective la prophétie et le livre. La prophétie et le livre. Et on comprend donc à partir de cela que Nuh et Ibrahim, alayhim as-salam, sont tous les deux les pères de tous les prophètes qu'Allah a envoyés sur terre. Et que c'est dans leur descendance que les livres qu'Allah a révélés à l'humanité sont passés, et c'est par eux qu'ils ont été transmis. Et ça on le retrouve dans le Coran, dans de nombreux versets, quand Allah Ta'ala parle de la descendance de Nuh, alayhi salam, quand il dit dhurriyyata man hamalna ma'a Nuh, une descendance qu'on a portée avec Nuh, alayhi salam. Ou encore le verset où Allah tabaraka wa ta'ala dit: wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyyatahum fil fulkil mashhun. Et un signe pour eux, le fait que nous ayons porté leur descendance dans le bateau qui était plein, complet. Et là, il y a encore un problème. Parce qu'Allah, il parle de qui quand il dit wa ayatul lahum? Il parle à Quraysh et ceux qui ne croient pas dans le Coran et qui ont besoin de signes. Donc, c'est pas. Et pourtant, il dit leur descendance. Mais dans le bateau de Nuh, il y avait la descendance de qui? De Nuh. Alors pourquoi il a dit leur descendance alors qu'il ne visait pas leur descendance mais celle de Nuh? Ici, c'est parce qu'il a employé le mot dhurriya pour faire référence aux ancêtres. Et ça aussi dans le Coran, on le retrouve des fois, on trouve un mot qu'on emploie pour viser son contraire. Comme quand Allah Ta'ala dit min wara'ihi jahannam, ay min quddamihi jahannam. Des fois Allah il va employer le mot wara qui veut dire derrière pour désigner l'inverse, c'est-à-dire devant. Et on a d'autres exemples dans ce sens-là dans le Coran. Al-Muhim. Et parmi les signes pour eux, le fait qu'on ait porté leurs ancêtres, donc la descendance de Nuh, dans le bateau qui était plein. Et l'autre verset où Allah Ta'ala dit, en parlant de Nuh alayhi salam, وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. Et nous avons fait de sa descendance ceux qui restaient. C'est pour ça qu'on appelle Nuh alayhi salam le deuxième père de l'humanité. Parce que vous savez qu'il y avait des croyants avec Nuh alayhi salam, وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. Mais après que le genre humain ait été exterminé suite au déluge, seul Nuh a eu la postérité.
Yani, il n'y a que Nuh qui a eu une descendance, et de cette descendance-là, on a eu l'humanité. Et tous ceux qui ont accompagné Nuh, alayhi salam, à la qawl, ils étaient 70, aucun d'entre eux n'a eu de postérité, yani, il n'a pas eu de descendance qui est restée. Al-Muhim, ça montre que la descendance de Nuh est celle qui est restée. Et donc, forcément, tous les prophètes qui sont venus après Nuh, alayhi salam, viennent de sa lignée. Puis on a Ibrahim, alayhi salam. Et Ibrahim, kadalika, Allah Ta'ala a mis dans sa descendance la prophétie. Comme il a dit, subhanahu wa ta'ala, وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ, et nous lui avons offert Ishaq et Ya'qub, وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ, et nous avons mis dans sa descendance à Ibrahim la prophétie et le livre. Et aussi Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ, et nous l'avons béni, ainsi que Ishaq, وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا, et de leur descendance, مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ, des bienfaisants et des gens qui sont ouvertement et clairement injustes envers eux-mêmes. Et Allah Ta'ala, il a dit dans l'autre verset, وَلَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا, et nous avons certes donné à la famille de Ibrahim al-hikmah, la sagesse, wal-kitab, et le livre, وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا, et on leur a donné un royaume immense et grandiose. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ, il y en a parmi eux qui y ont cru, وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ, et d'autres qui s'en sont détournés, وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا, et l'enfer suffit comme fournaise. Et donc, Allah il clôture ce verset en disant que dans tous ces descendants-là, de Nuh et de Ibrahim, alayhim salam, on en a qui étaient croyants, bien guidés, فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ. Il n'a pas dit mahdiyin, فَمِنْهُمْ mahdiyoun, des gens qui étaient guidés. Mais al-ihtida, c'est quand tu te guides toi-même. Quand Allah dit dans le Coran, man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Et dans le verset, Allah dit man yahdillahu fa huwa al-muhtadi. Donc il y a une différence entre le verbe qu'Allah utilisera pour mettre en évidence la guidée qu'il offre à qui il veut, et le verbe qu'il va utiliser pour mettre en évidence les causes qu'on fait pour être guidé. Donc quand il met en évidence ces causes-là, il va employer le verbe ihtada. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى. اهْتَدَى. مَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ. فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ. Pourquoi il a dit ça? Et pas dit mahdi, guidé. Pour que tu comprennes que la guidée n'est pas une chose qui s'hérite. Que parce que tu es l'enfant d'un prophète, tu vas forcément être guidé. Mais pour que tu comprennes que si tu veux être guidé, tu dois forcément faire les causes pour qu'Allah te guide. Et en faisant les causes, Allah il va te guider. Mais ne te repose pas sur tes lauriers et sur ton ascendance et ta lignée. En disant mon père c'est un prophète. Mais ton père c'est pas un prophète. Ni le mien. Nos pères c'est pas des prophètes. Et même si en cherchant dans ta généalogie, on voit que tu es le descendant du prophète, alayhi salatu wassalam, ça ne change rien. Ça ne change rien. C'est pas ça qui va te faire rentrer au paradis. Sinon, Abu Lahab et Abu Talib, ils seront au paradis aussi. Et ils n'y sont pas. Et then, si tu veux aller au paradis, c'est à toi de retrousser tes manches et faire les causes pour être guidé. Et parmi les moyens d'être guidé, de, donner de ce qu'on aime le plus. C'est une preuve. Et Allah Ta'ala, il a appelé l'aumône sadaqa. Parce que ça vient de as-sidq. Ça veut dire que c'est une chose que tu fais avec véracité. Et le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, as-sadaqatu burhan. L'aumône est une preuve que tu as la foi. إذن من اهتدى فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. Et beaucoup d'entre eux sont des fasiqoun. Fasiqoun, yani des pervers. Traduction relative et rapprochée. Mais ce qui est visé ici, c'est désobéissant. Al-fasiq, c'est celui qui sort de la désobéissance. ومنه قوله تبارك وتعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. Il est sorti, fasaqa et kharaja, il est sorti de l'ordre de son Seigneur. Et la différence entre l'asi ou al-fasiq, c'est dans la distance. Quand tu désobéis à Allah Azza wa Jal,
tu désobéis dans l'action que tu n'as pas accomplie. Al-Fasiq, lui, il sort de l'obéissance. Et pas seulement du péché qu'il a accompli. Donc c'est comme si l'obéissance était dans un côté et lui, il était à l'opposé. Il en est sorti. C'est pour ça que le fisc, des fois, il est utilisé pour désigner le kafir et pas le pécheur. ومنه قوله تبارك وتعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. Donc ici, Allah Ta'ala l'a mis en opposition le croyant et le fasiq. Et le fasiq ici, c'est le kafir. Et dans le verset où Allah Ta'ala parle des hypocrites, il dit « Inna al-munafiqina humul fasiqun » Les hypocrites sont les fasiqun, ceux qui sortent de l'obéissance. Les kuffar, la grande hypocrisie. إذن quand il dit « Wa kathirun minhum fasiqun » ce sont ceux qui sont sortis de la guidée et de l'obéissance. Et donc, ceux-là, ce n'est pas parce qu'ils sont les descendants des prophètes qu'ils auront le droit à un traitement de faveur. Il n'y aura aucun traitement de faveur pour eux. Comme quand Allah tabaraka wa ta'ala il a dit وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Non, c'est pas ça, c'est avant. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. Quand Allah Ta'ala l'a dit à Ibrahim alayhi salam, je vais faire de toi un guide, un imam qui sera suivi. Et Ibrahim alayhi salam, toujours on retrouve ça beaucoup dans la parole d'Ibrahim qui est citée dans le Coran, toujours il demande à Allah pour sa descendance. Toujours. Wa min dhurriyati, et ma descendance, qu'il soit aussi comme moi, pris comme guide, et qu'on suit dans la droiture. Allah il a dit, la yanalu ahdi al-zalimin. Yani mon engagement ne touchera pas les injustes parmi eux. En gros, ceux de ta descendance qui sont droits et pieux, aussi seront des imams qui seront suivis. Comme quand Allah a dit dans le verset وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Quand Allah a dit subhanahu wa ta'ala en parlant de Moussa alayhi salam, et nous avons certes donné à Moussa le livre, ne sois pas dans un doute du fait de le rencontrer. Et nous avons fait de lui une guidée pour les fils d'Israël. Et nous avons mis parmi eux des guides, a'immatan, yahdouna bi amrina, qui guident par notre ordre, lamma sabaru, lorsqu'ils ont fait preuve de patience, wa kanu bi ayatina yuqinun, et ils avaient certes envers nos signes une certitude absolue. Et then, cet engagement qu'Allah Ta'ala a pris de Ibrahim alayhi salam ne concerne que ceux qui sont droits dans sa descendance. قال لا ينال عهد الظالمين. Mon engagement ne concerne pas les injustes. Et on l'a vu aussi dans l'autre verset que justement barakna alayhi wa ala ishaq wa min dhurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Donc ce qu'on doit retenir de ce verset, mes frères, c'est qu'on ne va pas profiter de la piété des autres, même s'ils sont les plus proches parmi nous. Allah dit dans le verset فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Lorsqu'on soufflera dans le clairon, il n'y aura plus de lien de parenté entre eux, et ils ne se demanderont rien les uns les autres. Ils ne se demanderont rien les uns les autres. Allah dit dans l'autre verset يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ. Le jour où ni fortune ni progéniture ne seront d'aucune utilité. إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Sauf ceux qui viennent à Allah avec un cœur saint. أما au paradis, فَنَعَمْ يَنْتَفِعُ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ. On pourra tirer profit les uns des autres. Allah dit dans le verset وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Au paradis, Allah Ta'ala il fera profiter aux descendants de la piété des ascendants. Et il les réunira dans les plus hauts degrés qui ont été atteints par ceux d'entre eux qui ont atteint ces degrés-là, sans gâcher la récompense de qui que ce soit parmi eux. Al-Muhim, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. Et là on se rappelle, on est avec des gens, soit min marda al-qulub, ou ضعفة الإيمان, ou min al-munafiqin.
Là, on s'adresse à des gens qui sont soit des gens au cœur malade, soit des gens à la fois faibles, soit des hypocrites. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont comme problème? Ils ont arrêté de dépenser fi sabilillah. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah. Parce que peut-être ils vont se dire, nous c'est bon, alhamdulillah. D'ailleurs, on l'avait vu au début de la surah que Ibn Mas'ud radiyallahu anhu et d'autres avaient dit que dans ce verset, Allah il reproche aux croyants de se reposer sur leur laurier. C'est pour ça qu'il leur a dit dans le verset Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haqq wa la yakunu kalladhina utul kitaba min qablu fatala alayhim al-amadu faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun. Il les a rappelés à l'ordre. Il leur a dit qu'il ne fallait pas se reposer sur ses lauriers. Même si ce sont des croyants pieux et sincères. Des fois, tu es là, tu dis c'est bon, alhamdulillah, masha'Allah. On entend beaucoup de gens qui disent ça aujourd'hui aussi. C'est bon, alhamdulillah, on fait la prière. Ah. Allah ja'al baraka. Hein? Ils sont là, ils disent on fait la prière, alhamdulillah. Marra, on fait une sadaqa au bled, on ramène des pistaches, on ramène du café. On ramène des chemises pas chères au marché. Tu as vu toujours, avant les grandes vacances, tu as des vendeurs de chemises qui les vendent au kilo. واحد يبيع لك القماش بالكيلو. حنا qui remplit les sacs. On dit on va ramener des cadeaux au bled, on va leur ramener des chemises Pierre Cartin, tu vois. Et donc on se donne bonne conscience, on est là comme ça, on se dit on va faire une sadaqa au bled, on va ramener des chaussures qu'on met plus, on va ramener des chemises pas chères du marché, un paquet de grand-mère sait faire un bon café et wahakada. Et quand tu es là, tu vois les massakins et les fuqara vraiment dans le muhtal, tu dis ils touchent les aides de l'État de toute façon. C'est des menteurs. Tu sais, on aime bien se rassurer comme ça entre nous. C'est des menteurs. De toute façon, ils touchent les aides de l'État. Pourquoi ils viennent? Moi, t'es parti voir dans leur compte en banque. T'es parti faire une enquête. T'as appelé la CAF. Il y a quelqu'un il vient à la mosquée, toujours il demande vous lui donnez combien? Comment tu sais, toi? Qui touche quelque chose? Comment tu sais? Allah l'a dit dans le Coran Ya ayyuha alladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithm. Et puis après, toi ta niya, c'est ibtira wajhillah ou c'est quoi? C'est quoi ta niya toi quand tu donnes? C'est quoi? Puis le hadith, un homme il est sorti une fois, il a dit aujourd'hui je vais faire une sadaqa. Awal wahad il a trouvé, a'talo shi baraka. C'était un voleur. فتحدث الناس فأصبح الناس يتحدثون فيما بينهم تصدق على لص. Il a voulu faire une aumône, c'était la nuit, il est sorti, il a vu quelqu'un qui lui a donné. C'est un voleur. Le lendemain matin, les gens ont parlé. J'étais une zman, في كل شيء. Ça fait longtemps, il parle de tous les gens. Et tu es au courant, il y a quelqu'un, il a donné à un voleur. Et lui, il est là comme ça, il se met à الناس, il dit j'en ai غلط, je me suis trompé. Il dit معلش, la nuit prochaine, je vais donner une autre aumône. Il sort de chez lui avec la nia de donner une aumône. Il sort, il trouve une femme, qui a orti, Allah il lui donne quelque chose. C'était quoi? Bari. C'est une prostituée comme on parle. فأصبح الناس يتحدثون تصدق على بغي. واش الناس حمقوا لك؟ يعطوا له فلوس للبغايا. Là, les gens se sont réveillés le matin, ils ont continué à parler. C'est au café là-bas. Et tu es au courant, hein? Il y a quelqu'un qui a fait sadaqa, une prostituée. Non, on dit voilà, mais il est fou. Et lui, il est lamskin, il est comme ça que son café, il dit, je me suis encore trompé. Alors le lendemain, il se dit quoi? Je vais faire une aumône. رغم كلام الناس ما صده حديث الناس فيه. Il n'a pas dit les gens me parlent de moi, je vais arrêter, c'est bon, laisse tomber, j'ai essayé 2 fois, je vais pas aller plus loin. Il a dit je vais faire une aumône. خرج بالليل لأنه لا يريد أن ينظر الناس إليه وإنما يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. Il sort la nuit pour ne pas que les gens le voient, parce qu'il veut qu'Allah Ta'ala soit le seul qu'il recherche à travers cette action-là. Il voit un homme, il dit Akhi, barakallahu fik. Et c'était qui? Ghani. Rajul Ghani, Thari. Il a trouvé quelqu'un, lui a donné une aumône, c'était un riche. فأصبح الناس يتحدثون تصدق على غني. Et là, les gens se réveillent le matin, ils disent quoi? T'es au courant? Il y a quelqu'un qui a fait demander à un riche. Tu marches dans la rue, tu vois, comment s'appelle la Amazon? C'est pas Steve Jobs, c'est Apple lui. Bezos. Et t'es au courant, quelqu'un a donné 10 euros à Bezos. Ils sont fous, Yadek. Après, la nuit, Mskin, il savait plus quoi faire. فأتاه آت في المنام. Et quelqu'un, il est venu voir en rêve. مالك من الملائكة التي
الذين أرسلهم الله تعالى إليه. وأما اللص فترك بعد ذلك السرقة، وأما البغي فتركت بعد ذلك الزنا، وأما الغني فتأثر بفعلك فأصبح يتصدق على الناس. فليس صدقة واحدة بل هي صدقات، لأن الدال على الخير كفاعله. Alors, la quatrième nuit, il est parti dormir et il y a un ange qui vient le visiter en rêve. Il lui dit, le voleur qui t'a donné l'argent, par cette cause-là, il a arrêté de voler. Et la prostituée qui t'a donné l'argent, par cette cause-là, elle a arrêté de se forniquer. Et le riche à qui t'a donné l'argent, il a été touché par ton action et s'en est inspiré, et lui aussi s'est mis à en faire de même. Donc à la fin, ce n'était pas une aumône qu'il a faite, mais plusieurs aumônes. Car le prophète dit dans le hadith sallallahu alayhi wa sallam, celui qui indique le bien est comme celui qui le fait. Donc, qu'est-ce qu'on recherche à travers ces choses-là? Donc, toi, ne vas pas attendre que tu dises pas, ton père, tabarakallah, il est riche et il fait des aumônes à la mosquée, au bled, toi, tu dis, bon, alhamdoulilah, mon père, il arrose tout le monde. Donc, moi, au jugement, je dirais à mon père, il donnait. Là, et toi, tu as donné quoi, toi? Qu'est-ce que tu as donné, toi? Qu'est-ce que tu as donné? فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. Donc si les enfants des prophètes, leur descendance, n'ont pas le droit à un traitement de faveur, anta, tu es le pro de la fête. Non? Et tu es loin d'être un prophète. Et avec quoi tu vas te défendre le jour de la résurrection? Avec quelle action? وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ. شوف, il a dit quoi? لِأَنفُسِكُم. لَمْ يَقُلْ لِغَيْرِكُم. Tout ce que vous avancez pour vous-même. Il n'a pas dit pour autrui, pour les autres, pour vous-même. تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا. ثم قال عز وجل ثم قفينا على آثارهم برسلنا. والتقفية بمعنى الإتباع. قفينا مشتق من القفاء، والقفاء هو ما وراء الرأس أو ما تحت الرأس، يعني من الوراء. وسمي كذلك لأن المقفي يذهب أو يمشي خلف غيره، كمن يمشي على قفاه أي إلى الوراء. يقال عن فلان يمشي على قفاه أي يذهب يمشي القهقرة أي إلى الوراء. وقفينا أي جعلنا المعنيين بالفعل يتبعونهم يذهبون بعدهم، هذا هو المقصود. وقفينا على آثارهم برسلنا، أي الرسل الذين أتوا بعد نوح وإبراهيم، تفضل أخي، إنما سلكوا مسلكهم وأخذوا طريقهم. وقفينا على آثارهم برسلنا. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل. ولم يقل بعد عيسى بن مريم عليه السلام وقفينا بعيسى بن مريم برسلنا. واستدل العلماء بهذه الآية على أن عيسى بن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل، وأنه ليس بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم نبي. وهذا ظاهر قول الله تبارك وتعالى ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، الأنبياء إخوة علات، الأنبياء وليس بيني وبينه نبي. هذا نص صريح في أنه ليس بين النبي صلى الله عليه وسلم وعيسى بن مريم نبي من الأنبياء. وإن قال بعض الفضلاء من أهل العلم أن هناك أنبياء أتوا بعد عيسى بن مريم عليه السلام، وذكروا في ذلك أشياء في تفسير سورة ياسين في الأنبياء الذين أرسلهم الله تعالى إلى أهل القرية. وهذا وإن وجد في ذلك آثار وأحاديث فلا يصح، والمنقول آنفا أصح. ثم قفينا على آثارهم برسلنا.
وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل. الإنجيل إفعيل من النجل ومعناه الأصل، ومنه قول العرب الناجلان في الوالدين. ومنهم من قال أن الأصل من النجل وليس النجل بفتح الجيم، ومعناه السعة، الإنجيل. والله تعالى يقول، تفضل أخي، والله تعالى يقول وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ثم قفينا على آثارهم بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. فهذه الآية تصف الإنجيل أن فيها نور أو نورا وهدى وموعظة ومصدقا لما بين يديه من التوراة. حتى قال العلماء أن الإنجيل أصل العلوم والحكم، وذلك بناء على معناه الأصلي الذي اشتق منه وهو النجل، وهو بمعنى الأصل. وقد يسمى القرآن إنجيلا، وذكرنا في ذلك حديثا رواه الطبراني رحمه الله تعالى وفي صحته مقال أن ما جاء في الكتب المنزلة المقدسة المتقدمة في وصف أمة النبي صلى الله عليه وسلم أن أناجلهم في صدورهم، والأناجيل جمع إنجيل، والمقصود منه القرآن، لأن الأمة المحمدية المرحومة اختصت وتميزت بحفظ القرآن من قبل جميع أفرادها أو أكثر أهل أفرادها، خلافا للأمم السابقة الذين لم يكونوا يحفظون كتبهم، وإن كانوا من فيهم علماء وأجلاء. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل. Puis Allah Ta'ala dit dans le verset suivant وقفينا. قفا, ça veut dire faire suivre, faire venir après, et ça vient de l'qafa. L'qafa, c'est la nuque. Donc comme vous le savez, dans l'anatomie arabe, on va appeler le cou unuq et la nuque al-qafa, c'est ce qui est en dessous de la tête par rapport à l'arrière. Et quand on dit de quelqu'un qu'il fait marche arrière, on dit yamshi ala qafah. C'est comme s'il avait inversé sa tête et que sa nuque était vers l'avant et qu'il allait en direction de sa nuque. Donc il marche vers l'arrière. Et qafa, ça veut dire faire suivre. Faire suivre. Qaffayna, nous avons fait suivre. Comme Allah dit dans le verset, ثم أرسلنا رسلنا تترى تتواتر أي تتتابع. Nous avons envoyé nos messagers les uns après les autres, qui se suivent les uns les autres. كلما جاء أمة رسولها كذبوه. Et à chaque fois qu'un messager était envoyé à sa communauté, ils ne l'ont pas cru. Donc on a envoyé les messagers les uns après les autres. On les a fait se suivre les uns les autres parce qu'ils ont tous suivi la même voie. Et c'est pour ça que Allah dit dans le verset Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. La religion près d'Allah est l'Islam. C'est la religion de tous les prophètes et de tous les messagers. Al-istislamu lillahi bit-tawhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah wa at-tabarru min ash-shirki wa ahli. C'est ça l'islam. Fi ma'nahu al-'am, dans son sens général, c'est le fait de se soumettre à Allah Ta'ala par le biais du tawhid, du monothéisme pur, et de se soumettre à lui par l'obéissance et de se désavouer de l'association et de ses partisans. طيب. وقفينا بعيسى بن مريم, par Isa, le fils de Maryam, alayhi assalam. تفضل أخي. Et tu as remarqué, mon cher frère, j'en suis sûr, que quand dans le Coran tu as Isa ibn Maryam, tu as le alif avant le ibn. Et en arabe, la règle générale, c'est que si je dis Soufiane ibn Ahmed, je ne mets pas le alif avant le ibn. Alors pourquoi dans le Coran, quand on parle de Isa, alayhi salam, ibn Maryam,
on a le alif qui précède le ibn. Pour la simple et seule raison que ça dépend à qui il est affilié. Si on t'affilie à ton père, alors on dira Soufiane ibn Ahmed sans le alif de ibn. Mais si on t'affilie à autre que ton père, ta mère ou ton grand-père, alors on mettra ibn avec le alif. Ya Isa ibn Maryam. Et dans ce sens-là, tu as le verset où Allah Ta'ala dit وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ ou عُزَيْرُ ibn Allah في قراءة. Là, c'est l'alif. Parce que ce n'est pas le fils d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Isa ibn Maryam, c'est le fils de Maryam, mais il n'a pas de père. On l'a filié à sa mère. Isa, ce prophète, parmi les prophètes les plus prompts dans leur transmission du message prophétique, fils de Maryam, donc, de qui on aura l'occasion de parler un autre jour, Inch'Allah. وَأَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلِ. Non, avant de parler de l'Injil, de toute façon c'est fini, je finirai sur ce point-là, comme quoi c'est une preuve que les savants ont avancé pour affirmer qu'il n'y a pas de prophète entre Isa ibn Maryam et le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et que donc Isa est le dernier prophète de Banu Israël. C'est le dernier prophète de Banu Israël. Khatimatu anbiya Bani Israël. وقفينا بعيسى ibn Maryam, parce qu'il n'a pas dit birusulina après avoir parlé de Isa ibn Maryam, alors qu'il a parlé des messagers après Nuh et Ibrahim. Car il y en a eu après Nuh et Ibrahim. Mais il n'y en a pas eu après Isa ibn Maryam chez Banu Israël. D'ailleurs, dans le verset de Saf, Allah Ta'ala, il dit que Isa, il a annoncé à son peuple qu'un prophète viendrait après lui, min ba'di, moi, il a dit après moi, qui s'appelle Ahmed. Et le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je suis le plus digne parmi eux de Isa ibn Maryam. Les prophètes sont les fils d'une même mère, ikhwatu allat, les frères par rapport à leur mère. Dinuhum wahid wa ummahatuhum shatta, comme il dit dans le hadith. Ils ont une seule religion, mais ils ont plusieurs communautés. Et après, il finit en disant wa laysa bayni wa baynahu nabi. Et il n'y a pas de prophète entre moi et Isa alayhi salam. Et donc, tu vas me dire, mais après, j'ai lu, moi, dans certains livres, que Daniel était un prophète qui était venu entre Isa et le prophète, alayhi salatu, ou bien dans certains tafsir, chez Ibn Kathir, par exemple, rahimahullah, dans tafsir surat Yasin, quand Allah dit, وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ, tu verras qu'on parle de certains prophètes qui seraient venus après Isa, alayhi salam. C'est un avis qui existe effectivement, mais c'est un avis faible, car les textes sur lesquels il repose sont eux-mêmes faibles. Et ceux qu'on a évoqués, nous, sont authentique. والعلم عند الله وللحديث بقية نؤجله إلى الدرس المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا لكل خير وأن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا وأن يجعل هذه المجالس حجة لنا لا علينا وأن يثقل بها موازيننا يوم نلقاه إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.